خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے تعلیم کے حوالے سے اہم خبر، انٹر پری انجینئرنگ کے امتحانات میں 45% طلبہ ناکام ہو گئے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا۔ نتائج کے مطابق پری انجینئرنگ گروپ کے امتحانات میں تینوں پہلی پوزیشنز طالبات نے حاصل کی ہیں۔ سید زبیر راشد ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا اس پر۔ بالکل جی، دیکھیں میڈیکل گروپ کے بعد پری انجینئرنگ کے امتحانات میں تقریباً 45% طلبہ جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں۔ پری میڈیکل کے نتائج کے بعد پری انجینئرنگ کے نتائج کا جو اعلان ہے وہ کر دیا گیا ہے اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی جانب سے، جبکہ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے پری انجینئرنگ گروپ کے امتحانات میں تینوں پہلی پوزیشن طالبات نے حاصل کی ہیں، جبکہ 21,019 امیدوار امتحانات میں شریک ہوئے۔ 11,545 سے زائد امیدوار کامیاب جو ہے وہ قرار گئے ہیں۔ نتائج بورڈ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اپلوڈ جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں۔ پہلی پوزیشن مشترکہ طور پر عثمان پبلک اسکول کی طالبہ لائبہ انصاری اور BAMMPECHS گورنمنٹ کالج فار ویمن کی طالبہ سیدہ انزلہ حیدر زیدی کے نام جو ہے وہ رہی ہے، جبکہ BAMMPECHS گورنمنٹ کالج فار ویمن کی طالبہ عازل نے دوسری پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی ہے، جبکہ ہمدرد انٹرمیڈیٹ کالج فار سائنس اینڈ کامرس بلاک ایچ نارتھ تنازب آباد کی طالبہ حفظہ عمران نے تیسری پوزیشن جو ہے وہ اپنے نام کی ہے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے چیئرمین فقیر محمد لاکھو کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگست کے مہینے میں نتائج جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے، اور ان کی بات جو ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے انٹرمیڈیٹ بورڈ نے جو ہے پہلے پری میڈیکل گروپ کے نتائج کا اعلان کیا، اس کے بعد پری انجینئرنگ گروپ کے نتائج کا بھی آج اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ وار جو دیگر گروپس ہیں اس کے بھی نتائج کا جو اعلان ہے وہ کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ہیلمٹ کے استعمال سے متعلق خواتین کے لیے آگاہی سیمینار کا انعقاد۔ DIG ٹریفک پیر محمد شاہ کہتے ہیں کہ شہریوں کو ہیلمٹ کی اہمیت و افادیت کو سمجھنا ہوگا۔ زیادہ تر حادثات میں سر میں چوٹ لگنے سے خون بہہ جاتا ہے۔ شہری اپنے سفر کو محفوظ بنائیں اور ہیلمٹ کو اپنائیں۔ مزید جانیں گے خورشید رحمانی سے جو DIG ٹریفک کے ساتھ ہیں۔ جی اس وقت موجود ہے ٹریفک لاس کلفٹن برانچ میں، اور آج خواتین کو ہیلمٹ دینے کی جو تقریب ہے وہ منعقد کی گئی، جس میں تمام خواتین کو جو ہے وہ ہیلمٹ پہننے اور اس کے اویئرنیس کے حوالے سے جو ہے وہ آج آگاہی سیشن منعقد کیا گیا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے DIG ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب، ان سے گفتگو کریں گے کہ ہیلمٹ کی آگاہی مہم اور کہاں کہاں کی جائے گی، اور شہریوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ پابند بنایا جائے گا۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، کیا کہیں گے ہیلمٹ کی اویئرنیس کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ ایک ہولسم سیمینار تھا جس کے اندر ہیلمٹ ایک پارٹ تھا۔ اس میں ہم نے ہائی وے کوڈز جو ہیں نا وہ لیڈی ڈرائیورز کو بانٹے۔ اس کے علاوہ ہم نے اوور آل تھیم یہی تھی کہ ہم کس طرح سے روڈ کے اوپر ایک ذمہ دار ڈرائیور کی صورت میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کافی انٹریکٹیو تھا، لوگوں نے کافی اس میں انوالو ہو کر چیزیں سمجھی ہیں، اور ہیلمٹ بھی آخر میں دیے گئے، ہائی وے کوڈز دیے گئے، اور میرے خیال میں کراچی کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے فیمیل ڈرائیورز کے لیے، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو دے مسٹ آلسو نو کہ کیا قوانین ہیں اور کیا خطرات ہیں روڈ کے اوپر آنے کے بعد۔ تو اس حوالے سے کافی پریزنٹیشنز ہوئیں، اور ان تک ہم نے بات پہنچائی کہ جیسے ہیلمٹ کی آپ نے بات کی، سائیڈ مررز ہیں، ہیڈ لائٹس ہیں، بیک لائٹس ہیں، اور چین کورز ہیں، لین کو کیپ کرنا ہے، ون وے کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، اس طرح کی کافی ساری باتیں ہوئیں۔ خواتین کو جو ہے وہ موٹر سائیکل سوار جو خواتین ہیں ان کو ٹریفک قوانین اور ہیلمٹ کا پہننا اور اس کی آگے کے حوالے سے اور اس کے شعور کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ تمام شہری جو ہیں کراچی کے شہری ہیں، خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ خصوصی طور پر ہیلمٹ کے پہننے کو جو ہے وہ یقینی بنائیں اور اپنی جان کا تحفظ کریں۔ جی وکلاء کی جانب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب پیش قدمی۔ سندھ حکومت وکلاء کے مطالبات سننے کے لیے سامنے آ گئی۔ مذاکرات کی کامیابی کے بعد احتجاج مؤخر، 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا۔ جواد آصف کی رپورٹ۔ کارپوریٹ فارمنگ، وکلا کا قتل، پیکا ایکٹ، 6 کنال جو دیگر معاملات پر وکلا کے مطالبات۔ آل لائرز سندھ کمیٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کے لیے پیش قدمی۔ کراچی بار کے صدر عامر نواز وڑائچ کی قیادت میں سندھ ہائی کورٹ پارکنگ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک وکلا کی ریلی کے شرکا جیسے ہی کمشنر ہاؤس پہنچے تو پولیس نے روکنے کی کوشش کی۔ اس دوران وکلا اور پولیس میں دھکم پیل بھی ہوئی، تاہم PIDC تک وکلا کی ریلی پہنچنے پر حکومت بھی
फौरी हरकत में आ गई और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी मुज़ाकरात के लिए पहुँच गए। मुज़ाकरात में हुकूमत ने मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया, जिस पर वुकला ने अपना एहतजाज मौखर कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने यकीन दिलाया कि वुकला के मुतालबात मुताल्लिका हुक्काम के सामने रखेंगे। जी इंशाल्लाह हुकूमत के सामने लेके जाएंगे। जो जायज़ चीज़ है वो सिंध की आवाम के साथ हम खड़े हैं और जो जायज़ चीज़ होगी इंशाल्लाह हम उसके अंदर उसको रिजॉल्व करके देंगे। तौर पे नजर तो पड़ेगी कितनी चीजें आप समझते हैं कि ये जायज़ है? जी गवर्नमेंट से जो पर्टेन करती है वो पहला एक इनका पॉइंट तो और आखिरी पॉइंट जो भी हाथ से लिखा है, तो दोनों चीज़ों को गवर्नमेंट के सामने ले जाएंगे। आम लाइसेंस तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो तो वैसे ही रिजॉल्व कर देंगे। आमिर नवाज वड़ाइश ने मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान किया और कहा कि आइंदा हफ्ते तक हुकूमत पेशरफ्त से आगाह करेगी। मोरों में जो है जुडिशल कमीशन कायम करने से रेलेवेंट और जो वुकला शहीद हुए हैं उनको पकड़ने के लिए सही है और आम लाइसेंस के लिए, तो होपफुली जो उनकी बात है वो उन्होंने ये बताया कि कमिंग सैटरडे को वो कराची बार एसोसिएशन के दफ्तर में आएंगे और विद द प्रोग्रेस आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छी प्रोग्रेस लेके कराची बार के दफ्तर में आएंगे। एहतजाज के दौरान लेडी पुलिस समेत पुलिस की भारी नफरी तैनात रही, ताहम कोई नाखुशगवार वाकया रोनमा नहीं हुआ और वुकला बिरादरी मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गई। कैमरामैन कुदरतुल्लाह जमाली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें जारी कर दी हैं। डीजल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी की गई है, मगर पेट्रोल की कीमत बरकरार रहने पर शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। डीजल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल सस्ते मगर पेट्रोल की कीमत बरकरार, शहरी शदीद नाराज हो गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत 12 रुपए 84 पैसे कमी के बाद 272 रुपए 99 पैसे फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल 8 रुपए 20 पैसे और मिट्टी का तेल 7 रुपए 19 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया है। पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली न होने पर शहरी नाराज हैं। कहते हैं कि आमदनी का बड़ा हिस्सा पेट्रोल के अखराजात में जाता है। हुकूमत को पेट्रोल भी सस्ता करना चाहिए। अभी देखे ना, अभी 265 रुपए हो गया पेट्रोल, तो जाहिर सी बात है 150 ही होना चाहिए या 150 से कम होना चाहिए ना। कोई सहुलत में है नहीं अभी तक, तो अल्लाह उनको हिदायत देगा भाई, हम यही बोल सकते हैं। हम लोग गरीब आदमी मजदूर हैं, जब जाते हैं अभी कितने का 200 रुपये 300 रुपये का डेली का पेट्रोल डलवाते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं ख़त्म पेट्रोल। एक इधर फिर ये पंप वाले भी हरकतें करते हैं। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजरसानी की जाए और उन्हें कम किया जाए। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची की ज़मीनें लैंड ग्रैबर्स के लिए सोने की चिड़िया बन गई हैं। 400 से ज़ायद रजिस्टर्ड रिहायशी और कमर्शियल सोसाइटीज़ की ज़मीनें माफियाज के निशाने पर हैं, जबकि महकमा कोऑपरेटिव ज़मीनों की हिफाजत में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। महकमा कोऑपरेटिव ने सोसाइटीज़ एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए सरकारी अफसरान के बजाय निजी अफराद को एडमिनिस्ट्रेटर और मेंबरान मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी के दफ्तर पर भी निजी अफराद का कंट्रोल है और राजा मुख्तियार खेड़ो समेत दीगर निजी अफराद के अहकामात के तहत महकमे का निज़ाम चल रहा है। अदालती पाबंदी के बावजूद सोसाइटीज़ के इंतखाबात नहीं करवाए गए। निजी अफराद की टीम को दोबारा तैनात करके स्कीम 33 की ज़मीनों पर कब्जा करने के इल्ज़ामात सामने आए हैं। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन निजी मुदाखलत के सामने बेबस हैं और महकमा मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुका है। डिफेंस में नौजवान पर सरेआम तशद्दुद का मुकदमा, सलमान फारूकी समेत 2 मुल्ज़िमान को रिलीफ मिल गया। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट पर मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा ख़त्म कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने पहले C क्लास की रिपोर्ट पेश की। तफ्तीशी अफसर ने अदालती हुक्म पर मुकदमे का चालान पेश किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा नौजवान धीरज उर्फ धनराज मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता। नौजवान कहते हैं मुकदमा गलत फहमी की बिना पर कायम हुआ। उसने लिख कर दिया है कि सलमान फारूकी ने मुझसे या मेरी बहन से कोई बदतमीज़ी नहीं की। नौजवान ने हल्फनामा दिया है कि वह मुकदमा नहीं चलाना चाहता, लिहाजा मुद्दई के हल्फिया बयान के बाद जान से मारने की धमकी और दीगर इल्ज़ामात खत्म कर दिए हैं। शहर क़ायद में सब्जियों के साथ साथ फलों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल, सरकारी निर्खों पर अमल दरामद ना हो सका। शहर भर में जारी फलों की मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। आम चौंसा सरकारी कीमत 219 के बजाय 300 रुपये में दस्तयाब है, जबकि आड़ू की सरकारी कीमत 194 रुपये है। बाजार में 350 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखते हैं।
शहर भर में फल मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने का सिलसिला जारी। सेब सरकारी कीमत 219 के बजाय 300 रुपए किलो, गरमा 138 के बजाय 170 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। चीकू की सरकारी कीमत 120 रुपए मुकर्रर लेकिन 250 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। आलू बुखारा 276 रुपए के बजाय 500 रुपए किलो, खुबानी 173 के बजाय 500 रुपए किलो में खुल्लम खुल्ला बेची जा रही है। आम चौसा 196 के बजाय 300 रुपए किलो में दस्तयाब है। महंगे दामों फल फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने सारा मलबा फ्रूट मंडी पर डाल दिया। कहते हैं माल ही महंगा आ रहा है तो सस्ता कैसे बेचें। असल में बात है मंडी से वहाँ से हमें जब महंगा मिलेगा 490 रुपए का आलू बुखारा में पड़ जाता है, हमें मजबूरन 150 रुपए पाव बेचना पड़ता है। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से फलों की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। महंगाई के इस दौर में फल खाना शहरियों के लिए ख्वाब बनता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि फलों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाए। कैमरामैन अजलान के साथ रमशा इस्माइल, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने महकमे कॉलेज तालीम के 61 लेक्चरर्स को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी। ये फैसले चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन के जरिए किए गए हैं। तरक्कियाँ पाने वालों में सबीन सलीम, शाजिया हमीद, महताज हैदर, गुलाम फातिमा और बुशरा बलूच शामिल हैं। गजाला मेमन, कुर्रतुल ऐन चाचड़, अस्मा हुसैन और राबिया परवीन समेत दीगर को भी तरक्की मिल गई। तमाम लेक्चरर्स अब असिस्टेंट प्रोफेसर्स के ओहदों पर खिदमात अंजाम देंगे।